The word mitochondria is the combination of two words. The mito, which means thread, and the chondria, which means granules. Which means granules. Why this organelle is called as mitochondria? It is called as mitochondria because for the first time when it was examined in detail, it was found in the form of thread-like granules. د ټولو نه اول چې کله مایټوکانډریا په ډیټیل سره ولیدې شوه، ټیک شوه، په 1805 په ډیټیل کې دا په 1898 کې لیدې شوې وه. په ډیټیل خبره زه کوم، ټیک شوه، په ډیټیل کې دا په 1898 کې لیدې شوې وه او په هغه ټایم کې د دې ډیټیل سټرکچر وی چې دا تھریډ لایک ګرینولز دي، therefore it was called as the mitochondria. انیشیلی په 1850 کې مختلف ساینټیسټ یو ارګنیل لیدلې وه، خو په صحیح طریقه باندې په 1890 کې Altman, I think, was the first biologist who see the mitochondria. Altman was the first biologist who saw the mitochondria, and he named it as the bioblast. او هغه دته د bioblast نوم ورکړیو. ښه، Altman دله د څه نوم ورکړیو؟ د bioblast. او د bioblast نه مطلب دی microscopic body. Microscopic body. بایوبلاست نه څه مطلب دی؟ مایکروسکوپیک باډي. هغه هم د دې ډیټیل منې نه ولیدلې، ټیک شوه، خو صرف یې ابزرو کړه او هغه وي چې یو په سیل کې دنده یو وړوکې غونته کې بل یو باډي چې دا موجود ده، نو ځکه یې ورته بایوبلاست وي. بیا په 1898 کې بینډن راغی، بینډا راغی او هغه دې له د مایټوکانډریا نوم ورکړو او وی چې او دا د تھریډ لایک ګرینولز په شکل کې موندې کېږي. پوهېږئ که نه؟ This was about the discovery of the mitochondria. Mitochondria, you should keep in mind that it is a double membrane. It is a double membrane bounded organelle. دا یو داسې organelle ده چې د هغې نه غیر چاپېره چې کوم ممبرین دی دا څه دی؟ دا ډبل دی. ټیک شو؟ دا څه دی؟ ډبل دی. سټرکچر له راځو د مایټوکانډریا. By structure, the mitochondria موږ سره 15 important parts دي. So important parts دي 15. Number first, the outer membrane. Number second, the inner membrane. Number third, membrane space. Number 4, matrix of the mitochondria. And number 5th, cristae. A mitochondria by structure has 5 important parts: the outer membrane, the inner membrane, the intermembrane space, the matrix and the cristae. ٹھیک شو؟ membrane space. I am going to show it diagrammatically. Let's suppose this is the mitochondria. Now we know that mitochondria is surrounded by a double membrane. نو دا په ډبل ممبرین کې بیا اوټر ممبرین دی. دا اوس چې ما کوم ویس دا په دې ډبل ممبرین کې اوټر ممبرین دی and it is smooth. دا همواري. ټیک شو؟ بیا د دقه ممبرین بل پارت چې هغه انفولډینګز جوړوي، هغه سموث نه وي، هغه یې شی دی، هغه انر ممبرین دی او انفولډینګز جوړوي، دنده طرف ته داسې تاو راتاوي. ټیک شو؟ دا موږ سره انر ممبرین شو. دا سپیس چې کوم شو، دا د سپیس بټوین د اوټر ممبرین اینڈ د انر ممبرین، دا تھرډ پارت شو. دا څه شو؟ تھرڈ پارٹ شو. ٹھیک شو؟ جبکہ دا کم پورشن چې دی مینلی دا موږ سره د دې میټرکس شو. دا موږ سره د دې میټرکس شو.
او د انر ممبرین چې د انفولډینګز جوړي او د دوه انفولډینګز په منځ کې چې دا ځای دی دا موږ سره څه شی دی کرسټي دا موږ سره شی دی کرسټي دا موږ سره شی دی کرسټي او د دې سره سره یاد ساتئ چې د انر ممبرینز چې کوم راځي نو په دې کې په بعضې پورشنز کې داسې ناب لایک سټرکچري ناب څه شي ته وایي چې یو ماس کې داسې پړسوب غونته کې دی ته موږ ناب ویو ټیک شو هغې ته موږ F1 پارټیکل ویو کوم پارټیکل F1 پارټیکل څه شی ورته موږ ویو F1 پارټیکل ټیک شو دا د مایټوکانډریا تا سره سټرکچر دی چې د هغې پنځه حصې دي یا سره outer membrane inner membrane the space between outer membrane and inner membrane and the folding space of the inner membrane which is called as the cristae and the internal main part of the mitochondria which is called as the matrix of the mitochondria and the F1 particles which are present in the enfoldings of the cristae which are called as the F1 particles which are knob like structures څه شي grain هغه chloroplast کی granum is found in the chloroplast ٹھیک شو جی په میټرکس کې راځم ښه فنکشن لای راځم یاد ساتئ mitochondria you know that it is called as the powerhouse of the cell the main function of the mitochondria is the production of energy in the form of ATP ٹھیک شو او تاسو ته پته ده چې د یو ګلوکوز مالیکیول نه په ایروبیک ریسپایریشن کې آلموسټ 38 ATP جوړیږي او نیټ گین اف 36 ATP دی په هغې کې نیټ گین اف 2 ATPs چې دي هغه with the help of glycolysis outside in the cytoplasm जबकि बकाया 34 ATPs چې دي دا په الکترون ترانسپورت چین او په کرب سایکل کې جوړیږي چې هغه دواړه ریاکشنز چې دي هغه تاسو په مایټوکانډریا کې دنده کیږي ولی په مایټوکانډریا کې دنده کیږي ځکه په مایټوکانډریا کې دنده کیږي چې د مایټوکانډریا انساید consist of enzymes which are necessary for carrying on the Krebs cycle and electron transport onwards هغه سټیپوایز ریاکشن دی کنه هغه کې ډېر انزایمز استعمالېږي او دغه انزایمز چې دي دا تاسو سره بار په سایټوپلازم کې نه موندې کیږي دا تاسو سره په دې مایټوکانډریا کې موندې کیږي and if you recall نو تاسو به ذهن ته براشي چې لینک ریاکشن کې چې به اسیټایل کوانزایم ا جوړ شو نو هغه به بیا دنده مایټوکانډریا ته دنده کېده په کرب سایکل کې دنده په پروسس کېده بیا به الکترون ترانسپورت چین کېده او د هغې په رزلټ کې به 34 ATP راتلو نو چې زمونږه first and immediate source of energy and most of the energy I mean that we get from the carbohydrate and in carbohydrate 34 ATP from a single molecule of glucose molecule are obtained inside the mitochondria this means that almost total amount of energy is produced inside kana 35 کې هټوي چې نه دی کنه چې هغه بار جوړیږي that's why it is called as the powerhouse of the cell because the power of the cell is energy and energy is produced inside the mitochondria all the activities of the cell are dependent upon the energy kana take sure and this energy is produced inside the mitochondria and most of the energy almost 90% of energy is produced inside the mitochondria that's why it is called as the powerhouse of the cell ٹھیک شو یو خبره ده بل خبره mitochondria چې دا it is found in eukaryotes and not in prokaryotes په prokaryotes کې دا تاسو سره نه موندې کیږي نو په prokaryotes کې بیا څه چل کیږي په prokaryotes کوم چې بکټیریا او سایانو بکټیریا دي د هغو پلازما ممبرین چې دی پلازما ممبرین هغه داسې دنده طرف ته انفولډینګز جوړوي او موږ سره سپیشل سټرکچر جوړوي چې هغې ته موږ یې شی ویو میزوسومز څه شی ورته موږ ویو mesosomes and these mesosomes contain the enzymes which are necessary for carrying on the respiration mitochondria چې دي دا په یوکریوټس کې موندې کیږي په پروکریوټس کې نه موندې کیږي خو پروکریوټس هم ایروبیک ریسپایریشن کوي او ځان له انرژي حاصلوي نو دا سروس الته څوک پرووایډ کوي دا سروس الته د هغو پلازما ممبرین چې دی هغه انفولډینګز جوړوي او هغه انفولډینګز ته یې موږ میزوسومز ویو او په دغه میزوسوم کې دا نیسیسري انزایمز دي په دغه میوسوسومز کې دا نیسیسري انزایمز دي نو کم کار چې په یوکریوټک سیلز کې تا سره ذاکره ولې مایټوکانډریا کوي نو هغه په پروکریوټس کې تا سره د پلازما ممبرین هغه میزوسومز دي پوه شوې په خبره باندې د دې نه علاوه you should also keep in mind that
the mitochondria contain its own DNA. په دې کې خپل DNA او خپل رایبوسوم زی ښه په دې کې خپل DNA او خپل رایبوسوم زی او د دغه د وجې نه DNA چې دا سیلف ریپلیکیټینګ ارګانیل ده دا یو داسې ارګانیل ده چې دا ځان په خپله هم ریپلیکیټ کولی شي نور ارګانیلز چې ریپلیکیټ کیږي او په هغوی کې DNA وایه وساته ښه په هغې کې DNA او رایبوسومز نه وي نو هغوی به د چا د حکم تحت ریپلیکیټ کیږي د نیوکلیس ځکه چې د نیوکلیس نه به میسیج راځي که نه خو په مایټوکانډریا کې او په کلوروپلاست کې موږ به اوس ویو په هغې کې تا سره خپل DNA دی نو د ریپلیکیشن ډیسیژن چې دی دا په خپله اخلي ریپلیکیشن ډیسیژن دا په خپله اخلي دیټس وای اټ از کالډ as the self replicating organelle just like the chloroplast in the cell. In addition to it, the knob-like structure which is called as the F1 particle, this is also important in the synthesis of ATP. ولی یاد ساتئ چې دا F1 particle چې دی په دې کې binding sites دي په دې کې binding sites دي د چا دپاره د ADP دپاره او د inorganic phosphate دپاره د inorganic phosphate دپاره او څو چې د ADP سره د inorganic phosphate رايوځای کړی نه او ATP تا سره نه جوړه کړي نو هغه پورې د ADP او inorganic phosphate نه پریدي هغه پورې د ADP او inorganic phosphate نه پریدي ها دا ناب چې دی ګوره کومه انرژي چې ریلیز شي نو هغه خو په هغه ټایم زموږ د لایف اکټیویټیز نه سیوای که نه نو دغه انرژي تاسو ته پته ده چې دا ان د فارم آف ATP په سیل کې سټور کیږي نو دا ATP چې جوړیږي نو په دې کې مین رول د دې ناب لایک سټرکچر دی د F1 particle because it has the binding site for the attachment of ATP as well کوم ATP چې تیار شي هغه هم دې ته نښتې ٹھیک شو and inorganic phosphate it doesn't leave the ADP and inorganic phosphate until and unless it combines these two in the presence of energy binding will need energy kana ٹھیک شو and converts it into ATP and this ATP is stored in the cell and whenever it is needed it again converts into ADP and inorganic phosphate and the energy is released which is used for the activities of life ٹھیک شو د دې نه علاوه یاد ساتئ چې د مایټوکانډریا په پروګرامډ سیل ډیث کې هم کار دی پروګرامډ سیل ډیث چې کله تا سره اپوپټوسس کیږي سیل چې دی دا مړ کیږي خو جینیټیکلی پروګرامډ سیل دا غواړي چې او دا دې مړه شي یا د هغې په جینس کې دا خبره چې دا اوس د دې ټایم نه په اپله نور سروایو نشي کولی نو په هغې کې هم تا سره د مایټوکانډریا رول دی ولې چې دا قسمه کارونه ټول DNA کوي او د مایټوکانډریا تا سره خپل DNA شته مایټوکانډریا تا سره خپل DNA شته نو په میټرکس کې د سفیر تپوس جواب په میټرکس کې تاسو سره انزایمز دي which are necessary for carrying on the electron transport chain and the Krebs cycle which generate a high amount of energy for the cell and the cell then runs its activities ٹھیک شو پوه شئ پې نو generally mitochondria is important because it produces a high amount of energy for the cell and that's why it is also called as the powerhouse of the cell. Along with it, you should also keep in mind that it has its own DNA and ribosome and with the help of which it can replicate by itself. It has also a role in programmed cell death. Programmed cell death چې کېږي نو په هغې کې هم د mitochondria role دی due to the DNA present in it. جی پوه نه شم ستا په خبره بلکل دا یو تیوري شته او هغې ته موږ اینډ سیمبیاسیس ویو ټیک شو اینډ سیمبیاسیس ویو چې د مایټوکانډریا چې دا ټیک شو دا د بیکټیریل سیل نه جوړه شوې ده په خپله جوړه شوې ده ټیک شو او د هغې د ثبوت کې هغو دا خبره کوي چې په دې کې خپل DNA دی بلکل خپل DNA دی پکې او خپل رایبوسومز دی پکې او د دې نه علاوه په یو سیل کې دنده هم د مایټوکانډریا تعداد چې دی دا سیوا کېدی شي نو هغه نو د دې نه دوی چې اټ مینس چې دا یو بل مایټوکانډریا د دې نه په خپله جوړېدی شي نو چې دا شته مایټوکانډریا چې دا هم په خپله جوړه شوې ده زمونږ په مسل سیلز کې که ته مایټوکانډریا وګورې نو د هغې تعداد به زمونږ په بدن کې د ټولو سیلز کې چې د مایټوکانډریا کم تعداد دی د ټول چې راجمع کې نه خو چې ځان له په سیل کې کم تعداد هغې نه به سیوی ولې چې مسلز کار ډېر کوي هغې له د زیات انرژي پکاري نو هغومره زیات ATPs پکاري نو هغومره پکار ده چې په سیل کې څومره زیات مایټوکانډریا نو ټول به تاله ریسپایریشن کوي دغه شانته کې په مسلز پسې زیات مایټوکانډریا په لیور کې موندې کېږي نو هغه هم
ډیر کار کوي. لیور چې هغه وایټل ارګن دی ډیر کارونه کوي، هلته هم د انرژي زیات ضرورت دی. وکې د ډېر ښکلې خبره کړله نو چې یو ارګنل ځان ریپلیکیټ کولی شي، په خپله جوړېدی شي، خپل تعداد سیوا کولی شي، نو دوی وایي چې دا د دې خبرې دپاره د ثبوت په طور کافي ده چې د مایټوکانډریا جوړه شوې هم ځان له ده. پوهېږئ که نه؟ لکه څنګه چې دوی وایي چې کله په بکټیریا کې کلوروفیل چې دی هغه ځان له ډیولپ شو، سایانو بکټیریا ته چینج شو، بګ بینګ تیوري چې وایي دې فینامنا ته موږ اینډ سیمبیاسیس وایو چې یو ارګنل چې هغه په خپله ډیولپ کېږي. ٹھیک شو؟ نو اریجن ستا خبره د بکټیریا ده، وذ د پیسیج اف ټایم ایوولوشن د دې دغه بکټیریل سیل نه شوی دی. ٹھیک شو؟ اینڈ the proof is that the mitochondria itself contain its own DNA and the ribosomes, which means that د دې رایبوسوم هم بالکل 70s دی which is exactly equal to the size of the ribosome which is found in bacterial cell. نو دو دا ثبوت ورکوي، ښه د ثبوت په طور دو دا خبره کوي. نو څه حده پورې دا خبره چې دا ټیک هم ده. ٹھیک شو؟ نور خو ایز ا مسلم یو ډونټ بلیو ان سیلف کریشن. سیلف کریشن باندې موږ یقین نه ساتو. موږ به وایو چې د دې ټول کائنات او که سیل دی که ارګنل دی د دې یو کریټر دی کوم چې الله ګاډ هغه دی. ٹھیک شو؟ بس ته که کلوروپلاست کو